பொன்னடி போர்த்தேதான கொண்டு என் பொன்னடி ஏத்தாதாரில்லை என்னங்கார் போர்த்தேதான கொண்டு என் பொன்னடி ஏத்தாதாரில்லை என்னங்கார் ஓட்டோர்
महापादयोगवाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आजमनीयं समर्पयामि ओम अय्यनायिकंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामिने नमो महापादयोगवाद्यं शिरसि यज्ञं अतरे आजमनेत्रयं समर्पयामि वल्ली देवसेनांबिका समेत सुब्रह्मण्यं सेल्वमुत्तुकुमार स्वामिने नमो महापादयोगवाद्यमर्घ्यं आजमनीयं समर्पयामि ओम शुक्लां प्रधरं विष्णुं सदिवर्णं ज्योतिजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ममोपात्ते समस्त दुरितक्षयत्वारा दैर्नायिकंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामी आज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः सर्वमङ्गल क्रोधी नाम संवत्सरस्य अलङ्कारोत्सवे प्रथम दिन सायन्तनीय विशेष वसंत मंडप पूजा कालस्य उपयोगस्त्रेणा हिमाविद्यत्तं रासंहार प्रभुसाण चित्रे सुबोधनीय श्रावण नक्षत्रे जस्मिका नाम्न्या मूलाचेतानि अवसाण चित्रे कपलं विधान चित्रे अखिलास्मिन् चित्रे सुवरीशं मृगसीनं गायत्री रुद्रटादि शलमुत्तोत्तरं नेत्वान् मृगसीनं प्रशान्ति पुरट्टादि ऋषिपुराणं गिरीशपुरं महदीपुरा नक्षत्रपुरट्टादि नक्षत्रे गजेन्द्र रुद्रादि अरुळवाणि विसाहं कणवदि पल्ली मृगसीनं स्मराणि पुराणं कर्मणि सदयम् शिवरोगन मृगसीनं गजानि इतरपात्रे शिवानिका नाम्न्या विसाहण चित्रे अमदन्नाम रुद्रटां वत्सला चित्रे आयिरं श्रियाणि चित्रे उत्तरायण चित्रे उत्तरायण चित्रे निखिल नाम देशय प्रेमचंद नाम पुराण चित्रे प्रमिला मूलाण चित्रे विजया उत्तरायण चित्रे सांभवी सदयान षोडश नवटान चित्रे मुक्तलिंगम प्रवणम श्री कल्याणी प्रभुसम श्रीनिकेतन प्रविदितन श्री उत्तरटादि अंकेटे आयिल नाम से मूलाण चित्रे यल्लाम मूलाण चित्रे जीवितन उत्तरटायण चित्रे जननी उत्तरटायण चित्रे ऐराण रोहिणी चित्रे आरं पुरुषाण चित्रे रमणन नाम से प्रभुसम द्विजा नाम चित्रे चित्रे अंजन नाम साण चित्रे परमेश्वर अश्विनी चित्रे आयिल नाम देशय आलियान चित्रे मुरली महान चित्रे कृजा मृग चित्रे जन सुरटायण चित्रे दान्या सुद्राण चित्रे देवी शिवानी पुरटायण चित्रे रुक्मणी देवी सिद्राण चित्रे बालेन्द्रन श्रीवदना कुर्मन्नाम देश गुणबाणाम शिमा विद्यतम शिवांचल नामिन्या मूलानि चित्रे शिवलिंगम गुणपम नडेशन कुर्मन्नाम देश ज्ञानचंद्रन श्रीवत्सला कुर्मन्नाम देश सतीश कुमार स्वादी नक्षत्रे श्रीललिता प्रभु सुमाधवन महम्मादंगी रोवणम बल्लिपुरम शांतनाय कुर्मन्नाम शिवोलन रोहिणी आरती सदय मारम चित्रे तोबिदन मृगशीर्षम कीर्तिगन नवटान चित्रे नाय श्रवणभूषम अनंत लक्ष्मी नामिन्या कार्तिका नक्षत्रे एक कुमार आय्यम राहुलन सदयम वृंदापुरम अगरन नाम रुद्राण शारंगन उत्तरटायन चित्रे निरंजन सल्लैया आलियान चित्रे कार्तिका सगादेव जन्म नक्षत्र रोवण नक्षत्रे लक्ष्मण सल्लैया कार्तिका नक्षत्रे अर्जुन सल्लैया द्रोणान अभिद्दा सल्लैया द्रोणा नक्षत्रे शकुमार नादन रोहिणी नक्षत्रे शोधिवण्णन रत्न सभापति आलिया नक्षत्रे सुबंतिनी शोधिवण्णन पुराण नक्षत्रे धनंजन स्वाति नक्षत्रे अमृतन नाम से कार्तिक नक्षत्रे तपोवन नाम से ध्रुवा नक्षत्रे करुणाकर नाम देशय आरुद्रा नक्षत्रे शकुमाराम क्षेमा विद्यतम जयति नाम्नि अश्विनी नक्षत्रे नयोमि उत्तरा नक्षत्रे नयन स्वाति नक्षत्रे इंबकरन नाम से कार्तिक दुषी नाम्नि अता नक्षत्रे परमन नाम से जन्म नक्षत्रे भावना उत्तरा नक्षत्रे अभिमान नाम से विशाख नक्षत्रे अर्जुन त्रिपाद्रे नक्षत्रे चंद्र आर्या ब्रह्मण नाम देश शैलजा नाम्नि आरुद्रा नक्षत्रे आर्यवर्धन नाम देशस्य पूर्वं जन्म नक्षत्रे अभिषा नाम्न्याः पुत्र नाम्न्या चंद्रबालानां जन्म नक्षत्रे पूर्वं नाम जन्म नक्षत्रे शकुमारां कृष्ण चंद्रन कुर्मन्नाम चंद्रशेखर कार्तिक नक्षत्रे हेमलता त्रिपाद्रे नक्षत्रे अनु कार्तिका नाम देश पुरटा नक्षत्रे शकुमारं प्रेणत्तम मंजुला रोहिणी आरन्मूलम मारवीस्त्र नक्षत्रे शकुमार आंतरासाभूषं देवी नसूया सुवाति नक्षत्रे आरूरन पुराण नक्षत्रे शिव गौरी सदया नक्षत्रे सगाना उत्तरटा नक्षत्रे गणेशलिंगम औटा नक्षत्रे अभिरामी अश्विनी नक्षत्रे मादंगी अश्विनी नक्षत्रे मधुरा अश्विनी नक्षत्रे मादंगी अश्विनी अरुणन स्वाति स्विदा नक्षत्रे आद्रन्नाम पुरुषा नक्षत्रे शकुमारं स्वानंदन रोहिणी सुदन नाय्यम तनुजा पुरट्टादि अखिल नामते सत्ता नक्षत्रे द्रा नाम्न्या अनुषा नक्षत्रे शकुमारां क्षेमा विद्यतम सिद्धात्मा नक्षत्रे सिंहराशो जासे पवित्रा उत्तरायणम महर राशि आरव स्वाति तुला राशि आर्षिता रेवती नक्षत्रे मीन राशो जासे शकुमान राधाकृष्ण उत्तरा नक्षत्रे स्वाति नाम्न्याः पुराण नक्षत्रे राहुल रोड़ा नक्षत्रे सुनील नाम रेव नक्षत्रे शकुमान दलनायम पूरम कलनाय सदयम जगन्सुदन नाम देशस्य भूषाण चित्रे गायत्री भूषाण चित्रे विघ्नेश नाम सदयान चित्रे ब्रह्मी नाम उत्तरायण चित्रे दीप नाम कटाण चित्रे सगाना कीटाण चित्रे पुन्नंबल नाम से शकुमार नागेन्द्र मुर्मना सुमुरलीमा गिरिजामृगसदम जननी उत्तरटाण चित्रे धान्या स्वाति नक्षत्रे जोगराज शकुर जन्म नक्षत्रे शकुमार कलेह सिंहना नक्षत्रे यश्मिका सिंहराज जशिका नाम्न्याः द्रोणा नक्षत्रे शकुमारं गायत्री भूषाण चित्रे गंगासुदन भूषाण चित्रे दाक्षायणी आर्या नक्षत्रे आवयो शकुमारं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्यादि अष्टैश्वर्य चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विघ्नेश्वरादि परिवार देवताः सर्व प्रार्थना कार्याः जयमेव जयमेव प्राप्ति सिद्ध्यर्थं विशेषदाः श्री दैयल्नायकंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामिनाः परिपूर्ण कृपाकटाक्षेण शरीरे वर्धमान वर्धिष्यमान रोगदोष विप्रक्षेम आयुर्लभिवर्ध्यर्थं देहद्रहाद्र देहदैर्य अनुग्रहदो मृत्युदोष निवारण सिद्ध्यर्थं विद्यावारीणां विद्यापारंगरादि उद्योगिनां उद्योगैश्वर्यलाभ सुमंगलीनां दीर्घसुमंगलिभाप्यर्थं नराणां देहद्रहाद्र दीर्घ आयुर्लभिवर्ध्यर्थं सुमंगलीनां दीर्घसुमंगलिभाप्यर्थं श्री दैयल्नायकंबिकायाः परिपूर्ण कृपाकटाक्षेण सिद्ध्यर्थं उद्योगैश्वर्य व्यापारैश्वर्यलाभ कृपाकटाक्षेण सिद्ध्यर्थं अस्य दिन क्रोधिवर्ष प्रथम दिन सायंतनीय विशेष वसंत मंडप पूजा मध्ये
पूजा मध्ये पादारविन्दयोः नामार्चन पूजां करिष्ये इति संकल्प्य दर्पमुत्तरं निदर्श्य अवौपस्पृश्य इति करशुद्धिं कृत्वा पुष्पैरञ्जलिमापूर्य ध्यायेत् ॐ कुङ्कुमवर्णचतुर्भुजयुक्तं नागमुखं मकुटञ्जकरण्डम् अङ्कुशलट्टुकदन्तसुवासं वह्निदृशं गणनाथस्वरूपं ॐ ग्लां ग्लों गङ्गणपतये नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ गणक्रीडाय नमः ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ॐ एकदंष्ट्राय नमः ॐ नागराजजज्ञोपवेदकाय नमः यक्षकिन्नरमानसाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ शूदवल्लभप्रियाय नमः ॐ अखन्मयाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णकाय नमः ॐ ग्लां ग्लौं वल्लभाम्बा समेत श्रीकल्पमहागणपतये नमः ॐ वक्रीकृत्य सुदक्षिणं च चरणं क्षोधृत्य वामं प्रभा मध्यस्थं प्रभगिङ्गिनी मणितुला कोठीस्फुरत्पादुकं दक्षिणग्रसुकुण्डलं श्रुतिपुटे वामेद भद्रान्वितं मध्यस्थं प्रभगिङ्गिनी मणितुला रागेशं महेशम् ॐ महामहों शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः शम्भवे नमः विनागिने नमः शशिशेखराय नमः विरूपाक्षाय नमः कवर्तिने नमः नीललोकिताय नमः शङ्कराय नमः शूलपाणये नमः कट्वाङ्गिने नमः विष्णुवल्लभाय नमः शिवविष्टाय नमः अम्बिका नाथाय वे महेश्वराय नमः ॐ गौर्ये नमः गणेशजनन्ये नमः क्लीङ्गार्ये नमः कैवल्य पददायिन्ये नमः त्रिपुराये नमः द्विवर्गवन्द्याये नमः निराये नमः निरञ्जनाये नमः नित्याये नमः नित्य मंगलाये नमः सुमंगल्ये नमः सुखकर्ये नमो नमः ओम सां सों शरवणो सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः वित्रमप्रभं एकमुखं विभुं वर्जशक्तिवरदाभयपाणिनं देवलोकर्भुक्त्यमविज्ञनं नौमि रुद्रवंशिकी वाहनम् ओम सां सों शरणवाय नमः ओम कंदाय नमः ओम गुहाय नमः ओम षण्मुखाय नमः ओम भानेकसुराय नमः ओम प्रभवे नमः ओम पिंगलाय नमः ओम कृतिकासूरवे नमः ओम सुब्रह्मण्याय नमः ओम गृहप्रीताय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम ब्राह्मणप्रियाय नमः ओम वंशप्रतिकराय नमः ओम वेदवेद्याय नमः ओम अक्षयप्रदाय नमः ओम गजवल्ये नमः ओम महावल्ये नमः ओम गजवल्ली महावल्ली समेत सां सों शरवण सेल्वमुत्तुकुमार स्वामिने नमो नमः हरिः ओम जोबान पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमाभां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद योपामायनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति वै संवत्सरस्यायतनं आयतनवान् भवति वेद योभामायनं वेद आयतनवान् भवति एकरन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणेशाय विद्महे वाक्पशुद्धाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात् विद्याय विद्महे महासपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् विद्याय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कन्द प्रचोदयात् ओम सकलभुवन सृष्टिस्थिति संकार ध्रुवभय अनुग्रह कारणस्य भगवतः कन्नडमानिलये
कोट्टाबाई नामांगित वैद्येश्वरमिति नामांगित दिव्यक्षेत्रे विराजमानस्य दयनायकम्बिका समेत वैद्यनाथ स्वामिनालयस्य सर्वमंगल क्रोधी नाम संवत्सरस्य अलंकारोत्सव प्रथम दिन सायंकाल विशेष वसंत मंडप पूजा काले वेदोक्त मंत्रोक्त पुष्पांजलि ओम अजरांड गौरी ब्रह्मांड नायका स्वामी बहवराज चतुर्वेदगान प्रियाय चतुर्वेदगानमवधार्य ओम अग्निमेले ब्रोहीणं जगस्य एवं मृत्युजं होदानं ददादं शेद्वर्जेत्वा वायवस्तो वायवस्तदेवो वत्सविदात् प्रार्पयद श्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्नाय दिवीदये गृणानो हव्यदादये निहोदा सत्सिवर्गिषि सन्नो देवीरविष्टया वोपवन्ति वीदये शय्योरविष्टवन्दुनः दादौ दर्शपूर्णमासो व्याख्याश्यामः सायमग्निहोत्रम् उद्वा अन्यमागमणीयं प्रणीय अग्नेनत्वा ददाति नगदश्रोण्यम् अग्निं प्रणयति हरिः ओम् अखिलांड गौड़ी ब्रह्मांड नायका स्वामी बहवराग स्वागम श्लोक प्रियाय स्वागम श्लोकम अवधार्य ओम शांतं पद्मासनस्थं शशिधरमगुणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं जगत्कं वर्षमभयथं दक्षभागे वगन्तं नागं वासं च खण्डां प्रलयहुदवगं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि दयनायक अंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामिन् भवराग स्तोत्रगान प्रियाय स्तोत्रगानमवधार्य हरि ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराकाराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हरि ओम
हरि ओम काले वर्गद पर्जन्या प्रति सत्य सान्ते सोयं सोपरगितगा संजना निर्भयं नुनः सुतिमन्द्राब्दा सत्या सबला सन्ति भवन्तु महां तो नघनन्त अस्य देवालयस्य वेदागमोक्तं दीर्घम् आयुष्यं भूयादि भवन्तु महां तो नघनन्त उट्टावायि नामाङ्गि दिव्यक्षेत्रे विराजमान श्रीयल्नायि अंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामिन् आलयस्य अलङ्कार सर्वमङ्गल क्रोधी नाम संवत्सरस्य अलङ्कारोत्सव प्रथम दिन सायंकाल विशेष पतंद मंडप पूजा काले मंदलोभ तंद्रलोभ क्रियालोभ निनादादिकं स्मृतिर् पूजादि भवन्तु महां तोणकटं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरा विभक्तिरस्तु तय्यल नायक अंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामिन् भगवराग रागम हिंदोलम समर्पणकाले ताडम् अडैताडम् समर्पणकाले पंचपुराणं निर्वाणम् தோடுடைய சவியன் விடையறியோர்த்துவன் மதிசூடி தோளுடைய சவியன் விடையறியோர் துவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என்னுள்ளம் கவர்கள் ஏடுடைய மலரானுனை நாற்பணிந்தேற்ற அருள் செய்த பேடுடைய பிரமா புறமவிய பம்மானிவனன் பாணினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உழப்பிலானந்தமாய தேனினை சொரிந்து புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யானுனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு அளந்து அருளுவர் தினியே எங்கெழுந்து அருளுவர் தினியே ஒளி வளர் விளக்கே
உழப்பிலா ஒன்றே உணர்வு சூழ் கடந்ததோர் உணர்வே தலைவரர் பளிங்கின் சிலர் மணிக்குன்றே சித்தத்துள் தித்திக்கும் தேனே அழிவலர் உள்ளத்து ஆனந்த கனியே அம்பலம் ஆடரங்காக வழிவலர் தெய்வ கூத்துகந்தாயை தொண்டனே விளம்புமா விளம்பே தொண்டனே விளம்புமா விளம்பே பாலுக்கு பாலகன் வேண்டி அழுதிட பாட்கடல் இந்த பீரான் மாலுக்கு சக்கரம் என்றருள் செய்தவன் மன்னியதில்லை தன்னுள் ஆளுக்கும் மந்தனர் வாழ்கின்ற சிற்றம்பலமே இளமாக பாலுத்து நட்டம் பயில வல்லானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே பல்லாண்டு கூறுதுமே உலகலாம் உணர்ந்து ஓதக்கரியவன் நிலகுலாவிய நீர்மலிவனியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தில் ஆடுவான் மலசிலம் வழி வாழ்த்தி வணங்குவான் கருப்பற்றூரில் பிறவாரே கனக்க பாரு சுழலாதே கருப்பற்றூரில் பிறவாதே கனக்க பாரு சுழலாதே திருப்பொற்பாத தனுபூதி திருப்பொற்பாத தனுபூதி சிறக்க பாலில் கருவாயே சிறக்க பாலில் கருவாயே பரப்பட்டாறு குறியோனே பரப்பட்டாறு குறியோனே பரத்த பாலில் கனியோனே பரத்த பாலில் கனியோனே திருக்கச்சவள் கொடியோனே திருக்கச்சவள் கொடியோனே ஜகதி ஜோதி பெருமானே ஜகதி ஜோதி பெருமானே வான்முகில் வளாது பைக மலிவலம் சுரக்க மன்னன் கோர்முறை அரசு செய்க குறைவில்லாதுயிர்கள் வாழ்க நாமரை அரங்கலோங்க நற்றவம்பள் வீமல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் நம பார்வதி கதையே நம பார்வதி கதையே நம பார்வதி கதையே தென்னாளுடைய சிவனே போற்றி இன்பமே சூழ்க கோடி பிரம்மாநாயகா சுவாமின் பகவராக திருஞான சம்பந்தனுடைய முதலாவது முறையன் விடுவாடுக கொலமிக்கு கரியாது வழி கொடுதனதடி வழிபடுமவருட கடிதனபதி வர அருளின மிகு கோடை வடிவின படுவலி வலமுறை வேயுறு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி
மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டு உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே. அங்கமும் வேதமும் ஓது நாள ஐந்தன நாளும் அடிபரவ. அங்கமும் வேதமும் ஓது நாள அந்தன நாளும் அடிபரவ. மங்குள் மதீத்தவள் மாட வீதி மருகலிலாவிய மைந்த சொல்லார். செங்கையரால் பூனல் செல்வமல்கு சீர்கொள் சுன்னாட்டம் குடியதனுள். செங்கையரால் பூனல் செல்வமல்கு சீர்கொள் சுன்னாட்டம் குடியதனுள். கங்குள் விளங்கரி ஏந்தியாடும் கணபதி சரம் தாமுரவே. ஹரஹர நம பார்வதி பதையே. எல்லாம் வல்ல தையல்லாகி அம்பிகா சமேத வைத்தியநாத சுவாமியின் பாதார விந்தங்களை பணிந்து எமது புதிய ஆலயம் தொடர்பாக எமது தர்ம பரிபாலன சபையிலிருந்து அனைவருக்கும் தெரியும். எமது புது கோயில் வருது, அது என்ன நடக்குன்னு யாருக்குமே சரியான தகவல் தெரியாது. அந்த வகையிலே அது சம்பந்தமாக தெளிவாக இன்று உங்கள் அனைவருக்கும் விளங்கப்படுத்துவதற்கு எமது தர்ம பரிபாலன சபையிலிருந்து ஒருவர் இங்கு வர உள்ளார். ஊரே கூடினால்தான் தேர் இழுக்க முடியும். அந்த வகையிலே புது கோயில் அமைப்பதென்பது மிகவும் கடினமான விஷயம். அதுவும் நாங்கள் இடம்பெயர்ந்து ஒரு புது இடத்திலே வந்திருக்கின்றோம். அனைவருக்கும் நடைமுறை சிக்கல்கள் தொடர்பாக நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அந்த வகையிலே புது கோயில் தொடர்பான சரியான அறிவித்தல்களை எமது மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும். உங்களிடமிருந்து என்ன உதவிகள், என்ன மாதிரியான செயல்முறைப்பாடுகள், உதவிகள் எல்லாம் தேவைப்படும் என்பதையும் அவர்கள் இப்போது கூறுவார்கள். Dear devotees and following devotees, one of our trustee board member going to explain about our new temple. So they have been working hard for that. So the actual information has been going to be given by one of the board members. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் ஐயா சொன்ன மாதிரி கோயிலுடைய தேவை எவ்வளோ முக்கியமானதை இன்றைக்கே நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்க. வேர்க்குது, ஐயா அஞ்சால பூசை செய்த நிம்மதியாக இருந்து கும்பிட இயலாது. அப்படி நாங்கள் பல காலமாக அப்படியே சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். 2007ஆம் ஆண்டு இந்த கோயில் கட்டுறதுக்கான எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கோயிலை உருவாக்கினோம். 2007லேருந்து இன்றைக்கு 2024 ஆகிட்டுது. இத்தனை வருடமாக நீங்கள் என்ன செய்தீங்க? இப்போ ஒரு 10 வருஷமாக சொல்லிக்கொண்டிருக்கீங்க புது கோயில் கட்டுறதுக்கு நாங்கள் தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. ஆனால் நீங்கள் அதுக்கான எந்த முயற்சியும் செய்யலைன்னு பலருக்குள்ள எப்படியான கேள்விகள் இருக்குது. அந்த கேள்விகளுக்கான விடையை நாங்கள் தேடிக்கொண்டு தான் இருந்திருக்கிறோம். இதுவரை காலமும் நாங்கள் இந்த கோயிலை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இன்னொரு இதே கோயிலை இந்த பில்டிங்கை வச்சுக்கொண்டு இதுக்கு பக்கத்தில் எப்படியான கோயிலை அமைக்கலாம்ன்றதில் பல முறையில் இந்த வரைபடங்களை தயார் செய்து அதுக்கான தயாரிப்பு வேலை எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டு இருந்தாங்க. ஆனால் காலம் கோவிட் வந்ததில் ஒரு 2 வருஷம் 2.5 வருஷம் உங்களுக்கு விடுபட்டு போயிட்டுது. அப்போ இது ஏன் நாங்கள் இதுவரை காலம் நடக்க இல்லை, இதுவரை காலம் எந்த ஒரு கட்டத்தையும் நாங்கள் எட்டலைன்றதுக்கு காரணம் நாங்களோ நீங்களோ இல்லை, அது எல்லாமே சிவன்கிட்ட விடணும். ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த கோயில் கட்டாய்க்குள்ள இந்த பில்டிங்கில் இந்த சிவன் இந்த
இப்படி இந்த பெரிய சிவலிங்கம் இதுக்குள்ள என்னோட கொண்டு வர என்ற ஒரு பெரும் குவேஷனோட நாங்கள் இதுக்கு இந்த சிவலிங்கத்தை கொண்டு வந்துட்டு இதுக்குள்ள கொண்டு வரையலாம் இருந்தாங்க. இந்த ஃபோக்லிஃப்ட்ல தூக்கி கொண்டு வரையில இதுக்கெல்லாம் பல சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்து உள்ளுக்க கொண்டு வந்து வச்சா பிறகு கொண்டு வந்து வரைக்கல அந்த கடைசியாக கொண்டு வைக்கிற நேரத்தில் அந்த சிவலிங்கத்தை நாங்கள் மெதுவாக வைக்க போய்க்கல அவர் அந்த சங்கில் இறந்து அப்படியே போய் இருந்தது. அதில் அவ்வளவு பாரமான சாமான் அதில் விழுந்தும் அதுலேயே எங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை இருந்தது, இந்த இடத்துல தாண்டி இருக்க போறோம்ன்றதுக்கான ஒரு அறிவுரை. இதுவரை காலம் ஏன் நடக்கலைன்றதுக்கான காரணம் அதுதான். ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த கோயிலை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இதுக்கு பின்னாலேயோ அங்காலேயோ முன்னுக்கு கட்டுவோம்ன்றதால அந்த வரைபடங்களுக்கோ நாங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் எதுவும் எங்களுக்கு கைவிடாமல் போயிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இந்த கோயில் இருக்கிற இடத்துலயே புது கோயில் அமைய போகுது. இந்த கோயிலுக்கு பதிலாக நாங்கள் இன்னொரு டெம்பரரி ஷெல்டர் நாங்கள் இன்னொரு கோயிலை கட்டி அந்த கோயிலுக்கான ஆரம்பகட்ட வேலையில நாங்கள் இந்த வருஷமே துவங்கணும் என்ற முழு முயற்சியில இருக்கிறோம். அப்போ அந்த கோயில் இதுக்கு பின்னால் இருக்கிற அந்த மூலையில அமைய போகுது. அந்த டெம்பரரி கோயிலை நாங்கள் அமைச்சு இங்கே இருக்கிற மூர்த்திகள் எல்லாத்தையும் அங்கே கொண்டு வச்சுட்டு இந்த கோயிலை இடிச்சு இதே இடத்துல புது கோயிலும் அமைய போகுது. இதுக்கான முழு தகவலும் உங்களுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற புது கோயிலுக்கான தகவல் மையத்தில் இருக்குது. தயவு செய்து எல்லாரும் ஒரு காலம் உங்களுக்கு 1000 கேள்விகள் இருக்கு. அந்த கேள்விகளை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அவையில் அதில் இருக்கிற ஆக்கள்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் பறிச்சுட்டு போங்க. அந்த 10 நாளைக்குள்ள எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு முடிவான இறுதியான முடிவு தரணும் மட்டும் கேட்டுட்டு போங்க. கேட்காட்டி நீங்க 10 நாள் தீர்த்த தட்டு வந்து கேளுங்க. ஏன் எங்களுக்கு இதுக்கான இத்தனை கேள்வி கேட்டுருக்கோம், ஒன்றுக்கு ஆன்சர் தரலையா? ஸோ நீங்கள் போய் அதில் கேட்டு அவையர் சொல்ற விளக்கத்தை கேட்டுக்கொண்டு போங்க. அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆலோசனைகள், உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் அதையும் தெரிவிச்சுட்டு போங்க. அதுக்கான விடைகளையும் அவைகள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். கூடிய விரைவில் நாங்கள் அதுக்கான விடைகளையும் தரத்துக்கு முயற்சிக்கிறோம். ஆக மொத்தத்தில் நாங்கள் இப்போ ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். வரைபடம் முற்றாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்குது. சபதியோட கதைச்சாச்சுது. சபதியும் அவர் இதுக்கான ஆரம்ப கட்ட வேலை எல்லாத்தையும் செய்திருக்கிற வரைபடங்கள் முடித்து அதுக்கான அது சார்பான பல விதமான வேலை திட்டங்கள் இங்கே வந்து கணக்க பெர்மிஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த பெர்மிஷன் எடுக்கிறதுக்கான வேலை திட்டங்கள் எல்லாம் சிட்டி எங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ ஒரு முடியும் தருவாதே இருக்குது. ஸோ அதை முடிச்சு நாங்கள் இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர் டைம் ஃப்ரேமில் நாங்கள் அந்த புது கோயில் அமைக்கிற அந்த சின்ன கோயில் ஒன்று அமைச்சு இங்கே மூர்த்திகளுக்கு அங்கே கொண்டு வைக்கணுன்றதுக்கான கோயில் அமைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கு. அப்போ நீங்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வோம் என்றால் போய் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கேள்வி எல்லாத்தையும் இவ்வளவு நாளும் ஒரு செவிவழி கதையா ஒவ்வொருத்தரும் மாறி 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 கேள்விகளை கன பேர்கிட்ட கேட்டுருக்கீங்க. அதுகளை இனியும் அப்படியே வச்சு கொண்டு இருக்காம நேரடியாக ஆலய நிர்வாகத்திட்ட போய் கேளுங்க. முன்னுக்கு இருக்குது, அங்கே முன்னுக்கு பூத் போட்டு அதுக்கான முழு தகவலையும் வச்சு கொண்டிருக்கணும். எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல புது கோயில் வரப்போகுது, எப்படியான எந்த டிரெக்ஷன்ல வரப்போகுது, எத்தனை சன்னிதானங்கள் வருகிறது, அதுக்கான வேலை திட்டங்கள் எப்படி அமைய போகுது, இதை விட உங்கள்கிட்ட இன்னும் 1000 கேள்விகள் இருக்கலாம். அவ்வளோ கேள்வியே கேளுங்க. கேட்டு அதுக்கான விடைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. அது தெரிஞ்சு கொண்டு அதோட நீங்கள் போயிடாம அதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும்ன்றதையும் இன்றைக்கே தீர்மானிச்சு கொண்டு போவோம். இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவ்வளோ பேரும் புது கணக்கான பேர் வந்திருக்கிறீங்க. அவ்வளோ பேரும் நினைச்சாலே நாங்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைக்கான அவ்வளவு சப்போர்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது. அப்போ நீங்கள் அப்போ அதை தந்துட்டீங்கன்னா அடுத்து நாங்கள் மூவ் பண்ணலாம். எங்கள்கிட்ட இருக்கிற வரவு பணம் எவ்வளவு, அந்த வரவு செலவுகள் எவ்வளவு முடியும், கோயிலுக்கான கோயில் கட்டுறதுக்கான செலவு எவ்வளவு என்றதான கணக்கறிக்கை கூட இருக்குது எங்கள்கிட்ட. அப்போ அதை நாங்கள் கட்டி போட்டு புது கோயிலை என்ன மாதிரி அங்கால பரிமாணிக்க போகிறோம், அதை வச்சுக்கொண்டு அடுத்த கட்டத்தில் எங்களை இந்த மாதிரி நாங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இந்த எவ்வளோ சப்போர்ட் வர வேணும் பண்ணுறதுக்கான தகவல்களும் அங்கே இருக்குது. நீங்கள் அதுகளையும் கேட்டுக்கொண்டு இன்றைக்கு போவீங்கள்ல ஒரு முடிவெடுத்துட்டு போங்க. இந்த 10 நாளைகள் இவையிலேருந்து நாங்கள் கேட்குறோம். செப்டம்பர் அக்டோபரில் இவை அந்த மெட்ரோ கோயில் கட்டுறதுக்கு கிடக்கு கண்டோன்மெண்ட் நினச்சி கொண்டு போங்க. அது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப நிகழ்வாக இன்றைய இருக்கட்டும் என்று கூறி முடிக்கிற. நன்றி, வணக்கம். நன்றி எல்லோருக்கும். உங்களுடைய அடியார்கள் சார்பாக கபிலன் முழு கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார். நாங்கள் கடந்த 17 வருடங்களாக உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு வந்தாங்கள், புது கோயில் கட்டப்போகிறோம், நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நிச்சயமாக இப்போ ஆண்டவன் தனியான இடத்தை தெரிவு செய்திருக்கிறார். நிச்சயமாக வெகு சீக்கிரமாக எங்களுடைய கோயிலின் வர இருக்கிறது. தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லோரும் அதில் ஒரு பங்காளிகளாக இருந்து கொண்டு அதில் என்னென்ன செய்ய வேண்டும், எப்படியான விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாங்கள் நிச்சயமாக வெளியில் இருக்கிற அந்த பூத்தில் உங்களில் இருக்கும் தகவல் தர இருக்கின்றோம். தயவுசெய்து எல்லோரும் அங்கே வந்து சென்று எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு செல்லுமாறு உங்களில் தயவு செய்து வேண்டுகொள்கிறோம். நன்றி. ஓம் சத்ய பிரியா
नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदये अम्बिकापदये उमापदये पशुपदये नमो नमः सकलभुवनसृष्टिस्थिति संहारेति रूपवनुग्रहकारणस्य भगवतः ओट्टावा प्रदेशे वैतीश्वरमिति नामाङ्कितदिव्यक्षेत्रे विराजमानस्य पय्यल् नायकी अम्बिका समेत वैद्यनाथ स्वामिनालयस्य सर्वमङ्गलकुरोति नाम संवत्सरस्य अलङ्कारोत्सव प्रथमदिन सायङ्काल विशेष ध्वजारोहणकालेन वेदोक्त मन्त्रोक्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामः।